ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਿਸਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲਿੰਕਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕ੍ਰੀਮੀਆ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। Ukraine Russia war, G7 countries will back Kyiv for as long as it takes. We will continue to provide financial, humanitarian, military, diplomatic and legal support and will stand firmly with Ukraine for as long as it takes. In United Nations General Assembly, India votes to reject Russia's demand for secret ballot on draft resolution on Ukraine. We really think that targeting infrastructure and causing civilian deaths is not acceptable in any part of the world. 107 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅਨਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। रूस ने काउंटर लिया कि भी जी इस जोड़ा मता है लिया जा रहा है इस दे उत्ते जी वोट पवाई जानी है उस सीक्रेट बैलेट राही पवाया जाए। इंडिया ने इस मुद्दे के उत्ते रशिया की प्रपोजल के अगेंस्ट जाते हैं 107 मुल्कों की प्रपोजल कि भी वह उवें ही ये बैलेट पवाई जाए जिमें बाकियां च हुंदा है वो वोट किया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज वहाँ तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आयन प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 11 अक्तूबर 2022 2700 नानकशाही संमत 554 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दसी व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इको एक चैनल टीवी 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बलफाल्कन कैनेडा, roku, चादू बॉक्स, शावा, फेसबुक टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करांगे हमेशा तरह अज की स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज के प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है टोरंटो तो वीर अमरपाल सिंह वालों। सो इन्हां ने अज की स्पॉन्सरशिप शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा अते शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित की है अते बेनती की है कि नौजवानों नूं कि सानूं अपने अंदर देखण दी लोड़ है अते यकीनी बनाइए कि कौम दे हित सुरक्षित रहन साडे नौजवानों सिर वड्डी जिम्मेवारी है। सो अज दी स्पॉन्सरशिप लई असीं वीर अमरपाल सिंह होरां दा तहे दिल तों धन्नवाद करदे हां और तुहानूं भी अपील ते बेनती करदे हां कि तुसीं भी प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तों वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं कॉल कर सकदे हो साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते WhatsApp कर सकदे हो। तुसीं सानूं ईमेल कर सकदे हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਵਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? देखो सब तो पहला तो अज के प्रोग्राम ਨੂੰ स्पॉन्सर करने ਲਈ ਅਸੀਂ नौजवान अमरपाल सिंह टोरंटो निवासी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡੀਟੇਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਵੀ, ਹਯਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ RSS ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗਦਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਸਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਉਹੀ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਰਧ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਸ ਨਗਰੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਤੇ ਪੈਰ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 52 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋੜ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੋੜ ਹੋਇਆ, ਮਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਜੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਪ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦੌੜਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਪ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ, ਸਿਆਣਪ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ 80s ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਡਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਗੂੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਯਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 2-3 ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਾਬਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਿਚ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਨੈਸਟੀ ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ 2-3 ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਫਸੇ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਾਊਡ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਬਿੱਲਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਫਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੇਧਿਆਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ
ਕੁੱਕੜ ਜਾਂ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਆਰੀ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾੜ 'ਚ ਬਿੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਟਪਟਾਹਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾੜ 'ਚ ਫਸੇ ਬਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਅੱਜ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ UN ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ UK ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਕੁਆਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ UK ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਆਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਐਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਆਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਿਸਪਲੇਸ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਟਿਮਕਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘੁਮਾਰ ਤੋਂ ਖੋਤਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਤਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੋਤੇ ਦੀ ਉਹ ਡੈਂਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੋਤੇ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਪਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਖੋਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਡੌਗ ਇਨ ਦਾ ਮੈਂਜਰਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਾਰਡ 'ਚ ਫਸੇ ਬਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਾਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਹੁਣ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੀਨ 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਡਰੀਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਔਰ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇਖੋ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕੇ, ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਔਰ ਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਜੂਨ 2020 ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ 15 ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਡੈਪਸੋਂਗ ਹੋਏ, ਡੈਮਚੌਕ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਧੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰ ਫੇਲਿਅਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਤੱਕ ਗਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਰੇਪ ਐਂਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਗਧੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, G7 ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁਣ G20 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ G7 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ 4 ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਲਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੀਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ 18 'ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਰੀਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਹ ਹੈ, ਔਰ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਲ ਕੈਪ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੈਕ ਕੀਵ ਫॉर ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਟ ਟੇਕਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ
ਮਿਸਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲਿੰਕਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕ੍ਰੀਮੀਆ 'ਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we will continue to provide financial, humanitarian, military, diplomatic and legal support and will stand firmly with Ukraine for as long as it takes। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟੋ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ G7 ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਸਿਰਫ ਬੈਲਾਰੂਸ, ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗੜਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸਕੇ ਪੱਤ ਖਾਇਆ ਖਿਸਕੇ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਤ, ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਪੱਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸਕੇ ਪੱਤ ਖਾਇਆ ਖਿਸਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤ ਖਾਧਾ ਫਿਰ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾੜ 'ਚ ਬਿੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤ ਖਾਇਆ ਖਿਸਕੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਾਵਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, 10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗਲਤ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ that targeting infrastructure and causing civilian deaths is not acceptable in any part of the world, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰੂਸ ਦੇ ਬਲੌਕ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਪੱਤ ਖਾਇਆ ਖਿਸ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵੋਟਸ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਔਨ ਡਰਾਫਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਔਨ ਯੂਕਰੇਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰਾਇਟਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ AFP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ PTI, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅਨਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ।
ਜੀ ਰੂਸ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਯੂਜਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਫॉर ਹੈ ਕੌਣ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 107 ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਪਨਲੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ 107 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਪਵਾਈ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨਸ PTI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਔਰ ਅਲਬਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਆ ਹੈਜ਼ ਮੂਵਡ ਅ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗ ਟੂ ਕੰਡੈਮ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮਸ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਬੈਰਲ ਆਫ ਦਾ ਗਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਐਂਡ ਅਟੈਂਪਟਡ ਇਲੀਗਲ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੈਸਕ, ਖਰਸੋਨ, ਲੁਹਾਂਸਕ ਐਂਡ ਜ਼ੈਪੋਰੀਜ਼ੀਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 193 ਜਾਂ 194 ਮੈਂਬਰ ਨੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਸਿਰਫ 13 ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਲੀ 13 ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੋਟਡ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਰਸ਼ੀਆਜ਼ ਕਾਲ ਫਾਰ ਅ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਔਰ 39 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪਾਈ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਈਵਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਲੀ ਨੈਬੈਂਜ਼ੀਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਓ UN ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਰੌਬਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਰੀਲੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ UN ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਵੈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਨਟ ਬਟ ਹਾਰਡ ਨਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਜੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵਾੜੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਗੋਜ਼ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟੂਵਰਡਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਾ 2023 ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ G7 ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਈਵਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ
ਬੂਮਿੰਗ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਡ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਟਰਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰਡਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਕਤ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਡੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘਰ ਲੈ ਲਏ, 3 ਲੈ ਲਏ, ਇੱਧਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।